Shathenkar. His father, who is no more now, he was R.R. Athenkar. Last year he passed away, and similarly, my parents also passed away. So the doctors who have come here to get this degree have lost too much for being MBBS. So I would like to request all the doctors from my father. He used to ask me, don't send your son to be a doctor. I asked him why. Because he will exploit the poor, he would earn money, and he would not do something good. But today, my son has proved as a doctor, and I would also request again to all the doctors to sacrifice their life for the service of the society and for the service of the humanity and the country. Thank you very much. थैंक यू सर. हमारे साथ मेघा शेठ के पिताजी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसे लग रहा है. Hello, I am Dr. Deepak Sheth. I myself is a student of JJ Hospital. I passed in 70, I entered in 75, and I completed my MS, completed general surgery in 81. So I am very proud that my daughter again is become a doctor from the same college. It requires a lot of hard work. Your MBBS is just beginning of your life. You need to work very hard. You need to study. I studied till 2 in the morning. At the age of 60, I work for nearly 14 to 16 hours a day and daily reading for minimum 4 to 6 hours a day. Every patient is a new book. You must study from him. And really, if you work hard, there is a lot of success. And I wish you all the best. My wife is a doctor. We are 14 doctors in our family of all different specialties. Hardcore GM side amongst us. I would like to give ma'am the mic. I am Dr. Kausar's mother. First of all, I really thank God for this day to be a very proud day for our family and my friends and Kausar's friends. And my very best wishes to all the students and doctors who have cleared this exam, and their very best wishes for their bright future. Thank you. आपल्यासोबत रेणुका शिळीमकरचे वडील आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. हॅलो, नमस्कार. मी प्राध्यापक शिळीमकर, असोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, अकलूज. माझी मुलगी रेणुका 2011च्या बॅचची MBBS, ती आता MBBS झालेली आहे. आणि माझा मोठा मुलगा तो LTMMCला MD मेडिसिन करतो आहे. आता मेमध्ये परीक्षा आहे. आणि धाकटा मुलगा KM हॉस्पिटल GS मेडिकल कॉलेज, तो 2014च्या बॅचचा टॉपर आहे. आणि तो 3rd इयर MBBSला तो गेला आहे. तो त्या मित्राबरोबर बसलेला आहे. आणि माझ्या फॅमिलीमध्ये तिन्ही डॉक्टर आहेत. हे दिस इज नोबल प्रोफेशन, नोबल डिग्री. आणि माझं हे नवीन जे आता डॉक्टर होत आहेत त्या सर्वांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. आणि आपण हे नोबल प्रोफेशनला न्याय द्याल अशा तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि परत एकदा सर्वांना भावी वाटचाल, म्हणजे MD, तुमचं जे PG एज्युकेशन असेल, आपण हे लेंग्दी करिअर असते, पण नाउमेद न होता तुमच्या भावी ज्या हायर एज्युकेशन आहे त्याला माझ्या शुभेच्छा आहेत. आणि परत एकदा सर्वांना कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. धन्यवाद सर. मी महादेव सानप, अविनाश सानपचा वडील. मी पेशाने सैनिक असून मला 2 मुलं आहेत. मोठा मुलगा अभिषेक सानप गेल्या वर्षी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर इथून MBBS सुटलेला आहे. आणि लहाना मुलगा अविनाश सानप, आज त्याला डिग्री मिळते. आज ज्या विद्यार्थ्यांना डिग्री मिळत आहे त्यांचं सर्वांचं मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. मी या पोर्शनमध्ये हमारे साथ
डॉक्टर प्रशांत यादव के भाई है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसे लग रहा है. Thank you so much. Myself Nishant Yadav and I am brother of Prashant Yadav. It's been a great privilege to be here and many congratulations to each and every doctors over here. It's a very proud moment for everyone and especially for me. Thank you so much Bhaiya for giving me this moment. Thank you so much. Thank you so much. Hi, I'm Kashif. I'm Dr. Kausar's brother and also Dr. Zain's brother. So, I also studied, I also did my engineering, MBA, I've worked in multiple international companies. But being a doctor is absolutely a different level. Like, I've also worked hard, but what you guys achieve and the respect you get everywhere is just incredible. So, congratulations to everyone. And I must say I'm a proud brother of two doctors. Thank you. Thank you so much, sir. आपल्यासोबत डॉक्टर रणजित पावरा यांचे भाऊ आहेत. नमस्कार सगळ्या पालका मंडळींना, डॉक्टर साहेबांना सगळ्यांना नमस्कार. आम्ही शिरपूर धुळे जिल्हा येथून आदिवासी ट्रायबल भागामधून आमचा भाऊ डॉक्टर रणजित पावरा हे कसे शिकले असेल ते आम्हाला कसं कळतच नाही की माझ्या आईवडिलांचे किती मनापासून आभार मानावे आणि आश्रमशाळेमधून शिकून ते आज MBBS डॉक्टर झाले तर आम्हाला त्यांना बघून डोळ्यामध्ये आसू येऊन जातात. हे असं आम्हाला खूप अभिमान आहे. हे आमची मंडळी आहे शिरपूरकर, हे माझे वडील आई वगैरे मामा वगैरे सगळे कुटुंब आलेले आहे. तर सगळे डॉक्टर ग्रुपांना व त्यांचे शिक्षकांना माझं खूप मनापासून अभिनंदन. नक्कीच सर, आपल्या इथे समाजाच्या सर्व स्तरांतून येणारे विद्यार्थी आहे आणि त्यांचा प्रवास बघून खरंच खूप प्रेरणादायी आहे तो प्रवास. नमस्कार सर, मी पांडुरंग लांब, एक शेती करणारा शेतकरी आहे. तसेच मला 3 मुलं आहेत. माझा थोरला मुलगा MSc ॲग्री करून PSI झालेला आहे, 2 वर्ष झालं आता कल्याणला ड्युटी करतो तो महात्मा फुले पोलीस स्टेशनला. नंबर 2चा माझा मुलगा D फार्मसी तसंच DMLT केली आहे, मेडिकल दुकान चालवतो. आणि माझा हा लहाना मुलगा श्रीनिवास पांडुरंग लांब आपल्या JJ हॉस्पिटलला आता त्याची डिग्री पूर्ण झाली आहे. तरी बराच काही असा समाजामध्ये गैरसमज होतो की आई वडील खूप शिकलेले असावेत आणि आई वडील शिकलेले असले तरच मुलं शिकतात, आता पैशावाल्याचेच मुलं शिकतात असं नाही. त्याच्यासाठी फक्त त्यांना मार्गदर्शन आणि जिद्द, माझी जी जिद्द होती, माझं स्वप्न होतं, ती माझ्या मुलांनी खूप जिद्दीनं माझे स्वप्न पूर्ण केले. त्याच्याबद्दल मी माझ्या मुलाचं आभार मानून त्यांना धन्यवाद देतो. तसंच सर्व शेतकऱ्याच्या मुलांनी ह्याच परिस्थितीतून आपली डिग्री आणि जिद्दीनं कमावी हीच माझी इच्छा आहे. धन्यवाद काका. आपल्यासोबत डॉक्टर विशाल चौधरी यांच्या आई आहेत. आपण त्यांच्याकडून त्यांचे अनुभव जाणून घेऊया. मी डॉक्टर विद्या चौधरी, विशाल चौधरीची आई आहे. मी पेशाने डॉक्टर आहे, स्त्रीरोग तज्ज्ञ असून मला आज या सोहळ्याचा अतिशय आनंद होत आहे. पण माझं एक विशाल आणि त्याच्या सर्व मित्रांना ज्यांनी आज डिग्री घेतली आहे त्यांना मी असं सांगू इच्छिते, आजपर्यंत डिग्री मिळवण्यासाठी तुम्ही जी मेहनत घेतली आहे तीच मेहनत पुढे चालू ठेवून एक निष्णात डॉक्टर होऊन रुग्णांसाठी सेवा देण्यासाठी पण ही मेहनत अशीच चालू ठेवा. बस. गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर इमरान का अंकल बोल रहा हूँ. और डॉक्टर इमरान एक छोटे से राजस्थान के छोटे से गांव से है. वहाँ से कोई भी आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना है. 2 लाख की आबादी के अंदर सिर्फ एक इमरान डॉक्टर बना है, जिसका एडमिशन स्कूल में ले नहीं रहे थे. मैंने बहुत हाथाजोड़ी करके और एडमिशन करवाया था और इमरान ने बोला कि मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊँगा अंकल, और उसने आज मेरे को डॉक्टर बन के दिखाया. बहुत मैं खुश हूँ. थैंक यू. नमस्कार. सर्वात प्रथम मी ज्यांनी हे कॉन्व्होकेशन तुम्ही अरेंज केलं आहे त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करते. माझी मुलगी श्रुतिका गुरव,
ती आता MBBS झालेली आहे. त्या पुढच्या वाटचालीसाठी तिला आणि तिच्या संपूर्ण 2011च्या बॅचला मी शुभेच्छा देते. थँक्यू. नमस्ते, मी अशोक रामराव लांडगे, सध्या मुंबई सिटीमध्ये पोलीस हेड कॉन्स्टेबल नोकरी करतो. माझा मुलगा रवी अशोक लांडगे आज ज्यावेळी 4थीमध्ये शिक्षण घेत होता त्यावेळी त्याची आई म्हटली की मी माझ्या मुलाला डॉक्टरच बनवणार. मी म्हटलं माझ्यासारखा साधा शिपाई बनवू दे, मग बघूया पुढचं. आपली परिस्थिती डॉक्टर बनवण्याची नाही आहे. मला दुःख होतं की त्याची आई सध्या नाही आहे, 2000 एक्सपायर झाली. परंतु आईची जिद्द माझ्या मुलाने खरोखरच पूर्ण करून दाखवली आणि तो आज MBBS ही पदवी घेऊन आज आपल्यासमोर तो येईल. मला खूप आनंद होतो. परंतु त्याच्या हातून खरोखरच मानवाची सेवा व्हावी अशा उद्देशानं त्यानं त्याची पुढची वाटचाल ठेवावी. पैशाचा लोभ बिलकुल बाळगू नये आणि त्याच्या हातून मानवाची चांगली सेवा होऊन पुनर्जन्म त्याच्या हातून सर्व येणाऱ्या त्याच्याकडे आजारी लोकांची सेवा चांगल्या उत्तम प्रकारे व्हावी हीच मी त्याला व त्याच्या सर्व मित्रांना या आजच्या शुभदिनी सांगू इच्छितो. एवढे 2 शब्द बोलून मी माझे मनोगत व्यक्त मी इथे थांबवतो. धन्यवाद. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबडी. मैं डॉक्टर फरहानी, अवैस फरहानी का पिता. मैंने 1984 में MBBS किया और 89 में MS किया नायर हॉस्पिटल से. लेकिन मुझे उस वक्त इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज अपने बेटे को कॉन्वोकेशन के दिन हो रही है. इससे पहले कि मैं अवैस और उसके फ्रेंड्स को, उसके कलीग्स को मुबारकबाद दूं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूं, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट all the mummies of the students because they have really worked hard right from the KG. उनको ड्रेसअप करना, स्कूल भेजना और उसके बाद लेकर उनका एजुकेशन में 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड सब में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो उनके मम्मीज़ का होता है. पापा तो ऑफिस चले जाते हैं लेकिन मम्मीज़ का जो रोल है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मम्मीज़. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक, आजकल अखबार में यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक होते हैं, डॉक्टर्स को मारा जाता है. लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आई अश्योर यू, इफ़ यू स्टिक टू योर एथिक्स, अगर आप ईमानदारी से काम करते रहे तो एक ज़माने में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता था. लेकिन अगर आप अपने एथिक्स को स्टिक करेंगे तो आज भी वो भगवान दोबारा जिंदा हो सकते हैं. थैंक यू. मी महेश वाघची बहीण. तर महेश वाघचं स्वप्न होतं की डॉक्टर व्हायचं, पण आम्हाला ठाऊक होतं की आमची परिस्थिती नाही की त्याचं जर फी भरून शिक्षण होईल. पण त्याने त्याची जिद्द पूर्ण केली आणि गव्हर्मेंट कॉलेजला त्याचा नंबर लावून त्याने आज MBBSची डिग्री पूर्ण केलेली आहे. आम्हाला खरोखर खूप अभिमान वाटतो आणि आमच्या पूर्ण फॅमिलीमध्ये तो आज पहिला डॉक्टर आहे की जो MBBS होतो आहे. खरोखर आम्हाला खूप अभिमान वाटतो आहे आणि मी आज इथे सगळ्या डॉक्टर्सला त्यांच्या नवीन आयुष्यासाठी शुभेच्छा देऊ इच्छिते. धन्यवाद. नमस्कार सबको. हमारी बेटी की बेटी झरना भानुशाली 2011 के बैच की स्टूडेंट है, डॉक्टर हो गई है. एक जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि व्हाट डिटर्मिनेशन कैन अचीव.
12th के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया. अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट गेट द सीट इन द मेरिट. हम लोग बाहर भेजने के लिए तैयार थे, एडमिशन दिलाने के लिए भी तैयार थे, मगर उसने अपने पापा मम्मी को बोल दिया कि आई विल गेट द सीट ऑन मेरिट. और वो साल ड्रॉप करके दूसरे साल फिर से एग्ज़ाम दिया और जे में 2011 के बैच की सफल डॉक्टर हुई. मैं उसको हमारी पूरी फैमिली की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सब पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को ये लेवल पे लाए हैं. और ये ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ कि हमको ये अवसर दिया है. धन्यवाद. Good evening, everyone. I am Dr. Kaushal's wife, and I just want to congratulate all the doctors who are being graduated today. And we are all very proud of you, Kaushal. And that's his daughter. He's the first one to get married in this batch. That's her mother and father. We are all very proud of you. Congratulations, everyone. हेलो, मैं सफा पैट्रिक की मॉम बोल रही हूँ. मैं हमारे फैमिली की सबसे पहली डॉक्टर है. मैं अपनी बच्ची पे बहुत महसूस कर रही हूँ. और मैं चाहती हूँ कि वो गरीबों के लिए अपना सब वक्त करे, गरीबों के लिए अपना मेहनत करे, पैसों के लिए नहीं, गरीबों की सेवा करे. और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो फारिग हो रहे हैं इस साल, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. I am Dinesh Mohite, uncles of Dr. Reshma Mohite. I would like to thank all the doctors of the Grand Medical College, Sri JJ Group and Hospital. I am pray to God, bless all the doctors. You have achieved a good success. Thanks. थँक यू सर. हॅलो, मी विनायक जोशी. मी ठाण्याला न्यूरोसर्जन आहे. मी स्वतः गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपूरमधून MBBS MS आणि सायन हॉस्पिटलमधून MCH झालो. सनत निवसरकर हा माझा साडूभाऊंचा मुलगा, म्हणजे मी त्याचा मावसा. सनत निवसरकरला खरं ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये खूप इंटरेस्ट होता. IITमध्ये 9वीमध्ये टॅलेंट सर्चमध्ये सिलेक्ट झाला होता. पण त्याच्या वडिलांचं बायपास ऑपरेशन झालं आणि तो त्याच्या जीवनात टर्निंग पॉईंट होता. आणि तेव्हा त्यांनी डिसिजन बदललं आणि तो फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये JJला त्यांनी ॲडमिशन घेतली आणि आज तो सक्सेसफुली डॉक्टर होतो आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन सनत. आणि त्याच्या सगळ्या मित्रांना सुद्धा कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि ॲज अ डॉक्टर आणि आज जे काही चाललं आहे समाजामध्ये, ते मला असं वाटतं की सगळ्यांचीच मानसिकता बदलते आहे. डॉक्टरांची मानसिकता थोडीफार बदलते आहे आणि समाजाची पण मानसिकता बदलते. पण याचं कारण मला असं वाटतं की आत्ता सगळं आत्ता पाहिजे, पैसे दिले की लगेच आपल्याला वस्तू मिळाली पाहिजे, तसं आयुष्याचं नसतं. हे कोणीतरी समाजाला सांगितलं पाहिजे. प्रसारमाध्यमांनी, मीडियानी हे सांगितलं पाहिजे, तरच ही जागृती होईल आणि हे हल्ले वगैरे कमी होतील. तरी पण मी नवीन डॉक्टरांना सांगू शकतो, नाउमेद अजिबात होऊ नका. कारण आता डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं होतं, अवयसच्या वडिलांनी, की तुम्ही तुमची सचोटी, ऑनेस्टी सोडली नाही तर तुम्हाला कुठलाही धोका नाही. तुमच्या मनातलं तुम्ही तुमच्या पेशंटला तो एक नातेवाईक आहे या दृष्टीने ट्रीट करा, तर डेफिनेटली तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा धोका होणार नाही. धन्यवाद. First of all of you, congratulations, batch 2011. I am Dr. Amarnath Somvanshi, brothers of Dr. Swanal Somvanshi. I am very happy today.
she became a medical doctor. I couldn't take seat in medical field. I am a veterinary doctor, but this is a very great achievement to our family. Thank you very much.